بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. هذا الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله باب عظيم في الحث على اتباع السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم الدعوة إليها ونشرها بين الناس، وحث أيضا على تجنب البدع والأعمال السيئة والبعد عنها، وأيضا في الوقت نفسه تحذير الناس منها. وفي هذا الباب يبين رحمه الله خطورة من يسن في الإسلام وبين الناس سننا سيئة، وفي الوقت نفسه أيضا يبين فضيلة من يدعو إلى سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد أولا قول الله سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذه الآية جاءت في ضمن آيات عديدة في أواخر سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن، فذكر جل وعلا من صفاتهم أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى ويلحون عليه بالدعاء أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين، بأن تكون الأزواج صالحات والأبناء صالحين فيكونون قرة عين، بخلاف ما إذا كان الزوج ليست صالحة أو الأبناء فيهم من ليس بصالح، فإنه يكون سببا لضرر الوالد وأذاه وتكدر خاطره. بينما إذا صلح الأولاد وصلح الأهل فهذا من قرة العين في هذه الحياة الدنيا ومن جمال هذه الحياة. فهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين. وهذا فيه أن صلاح الأهل وصلاح الأولاد وهدايتهم أمر بيد الله سبحانه وتعالى، فكان متأكدا على كل أب على كل أم أن يعنى بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بأن يحقق له ذلك. وقوله وجعلنا للمتقين إماما، وهذا موضع الشاهد من سياق الآية، وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة يؤتم بنا ويقتدى. ولا يكون العبد إماما حتى تجتمع فيه صفات الخير لزوما لها ومحافظة عليها وتأدبا بالآداب الفاضلة. فإذا اجتمعت في العبد صفات الخير وأعمال البر صار أهلا لأن يؤتم به وأن يقتدى به. ولا يكون العبد إماما للمتقين حتى يأتم هو بالمتقين قبله، فإذا أتم بالمتقين وأتسى بهم وسار على منهاجهم أصبح أهلا لأن يأتم به من بعده من المتقين. إذن قوله وجعلنا للمتقين إماما جمعت هذا الباب وجمعت فضائله، بأن يكون العبد بهذه الصفة إماما للمتقين أي في السنة والاتباع والسير على نهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما والعياذ بالله من يسن في الناس السنن السيئة والأعمال السيئة لم يكن بذلك إماما للمتقين، وإنما أصبح بذلك إماما للمضلين أو إماما للمبتدعين أو إماما للمخالفين لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه من الخطورة عليه وعلى الآخرين ما لا يخفى على العاقل المتأمل.
فإذا هذه دعوة مباركة جامعة هي من صفات عباد الرحمن، جمعت تفاصيل هذا الباب بأجمع ما يكون في هذه الدعوة الجامعة المباركة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai pada bab yang ke-19. Babun fi man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Bab tentang orang-orang atau siapa yang mencontohkan sunnah yang baik atau yang mencontohkan sunnah yang buruk. Bab ini yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah merupakan atau judul bab yang dibuat oleh Imam Nawawi rahimahullah ini merupakan pembahasan yang sangat penting, ya, yang mendorong kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selain itu, selain mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga ada motivasi dorongan untuk berdakwah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masyarakat. Dalam waktu yang sama, Al-Imam Nawawi rahimahullah juga mengingatkan akan bahayanya bid'ah, ya, dan juga pentingnya memperingatkan masyarakat dari bahayanya bid'ah. Hal ini menunjukkan akan bahayanya orang yang melakukan sunnah yang buruk, memberi contoh sunnah yang buruk di kalangan masyarakat, ya. Dan hal ini juga menunjukkan akan keutamaan orang yang menghidupkan sunnah dan menyeru kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Walladzina yaquluna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Yang artinya yaitu orang-orang yang mereka berkata, "Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami, ya, dari istri-istri kami dan dari anak-anak keturunan kami, ya, yang bisa menyejukkan pandangan kami, dan jadikanlah kami sebagai imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Ayat ini termaktub dalam surat Al-Furqan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah, ya, yang beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki sifat-sifat yang indah, sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat-sifat mereka yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, yaitu bahwasanya mereka berdoa dengan doa ini. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka merengek-rengek dengan penuh harapan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada mereka istri yang solehah, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang soleh. Oleh karenanya mereka berdoa, "Hablana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun." Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, ya, yang bisa menyejukkan pandangan kami dari istri-istri kami dan juga dari anak-anak keturunan kami. Ya. Allah menamakan dengan qurrata a'yun, yaitu zaujah yang salehah, istri yang salehah, dan anak-anak yang saleh. Mereka lah yang menyejukkan hati orang tua mereka. Istri yang salehah lah yang menyejukkan hati suaminya, menyejukkan pandangan suaminya. Berbeda jika seorang mendapati istrinya tidak salehah, istrinya tidak salehah, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapati anak-anaknya nakal, tidak saleh, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Tentunya hal ini akan merusak kehidupannya, akan mengganggu ketentraman kehidupannya di dunia ini. Oleh karenanya pantaslah jika ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, mereka merengek dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala istri-istri yang salehah dan juga anak-anak yang salehin. Dari sini kita ketahui para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesolehan seorang istri dan kebaikan atau solehnya anak-anak semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menentukan mereka soleh atau tidak. Kita berusaha mendidik, kita berusaha mengajari. Tapi jangan lupa bahwasanya sebab utama
anak-anak menjadi soleha dan juga istri menjadi soleha, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, yang taat, yang baik, istri menjadi istri yang soleha, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat ini, ya. Beliau maksud dari ayat ini yang tujuan akan kita bahas dalam ayat ini, yaitu firman Allah atau doa mereka, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Imam yaitu pemimpin yang dicontohi, yang diteladani. Dan tidak mungkin seorang hamba menjadi imam, menjadi pemimpin, menjadi teladan, kecuali jika dia telah mengumpulkan sifat-sifat yang baik, melakukan amalan-amalan kebajikan. Jika dia sudah melakukan amalan-amalan kebajikan, maka dia pantas untuk dicontohi, pantas untuk diteladani. Dan tidak mungkin seorang menjadi imam, menjadi pemimpin teladan yang baik, kecuali jika dia telah mengikuti orang-orang yang bertakwa yang sebelumnya. Ya, dia mencontohi orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Oleh karenanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami orang-orang yang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini mengumpulkan sifat-sifat tersebut. Ya, seorang imam, pemimpin yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa, yang sebelumnya juga dia telah meneladani orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Sehingga dia menjadi imam ya dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi teladan dalam mencontohi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berjalan di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maksud tujuan Imam Nawawi membawakan ayat ini, mengingatkan bahwasanya seorang hendaknya menjadi imam dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang imam, pemimpin, teladan harus berjalan di atas jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di atasnya manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seorang yang membuat sunnah sayyi'ah, ya, membuat perkara yang buruk, mencontohkan kepada masyarakat perbuatan yang buruk, maka dia bukanlah seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa. Akan tapi dia akan menjadi seorang imam, pemimpin bagi orang-orang yang ahlul bid'ah, atau pemimpin bagi orang-orang menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya ini berbahaya bagi dirinya, ya, dan juga berbahaya bagi orang lain. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini ya merupakan doa yang penuh barakah, yang pernah diucapkan oleh ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang mereka berdoa dan merengek-rengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan karunia tersebut, baik istri yang soleha maupun anak-anak yang soleh, maupun menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. ثم أورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الآية أيضا جامعة في هذا الباب، باب السنة الحسنة، بحيث يكون العبد إماما للمتقين في أعمال البر ومجالات الخير، ولا يكون العبد كذلك إلا إذا اجتمعت فيه 4 صفات ذكرت في هذه الآية. الأولى والثانية في قوله يهدون بأمرنا، فالأولى هي الهداية بدعوة الناس والاجتهاد في نصحهم وتوجيههم ودلالتهم إلى الخير وهدايتهم إلى أبواب البر، والثانية البصيرة، وذلك في قوله بأمرنا، فهم دعاة على بصيرة، ليسوا دعاة على جهل، لأن الدعاة على جهل هم الذين تنشأ على أيديهم البدع والخرافات. أما الدعاة على بصيرة فهم لا يعلمون الناس إلا السنة والحق والهدى بدليله من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال يهدون بأمرنا، لا أنهم يهدون بأهوائهم أو آرائهم أو عقولهم أو تخرصاتهم أو غير ذلك، وإنما يهدون بأمر الله. والمراد بأمر الله أي شرعه ودينه الذي أنزله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأمرة هؤلاء صلتهم بالكتاب والسنة، فإذا استدل قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الدين. الدين قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفة الثالثة الصبر،
قال لما صبروا. الصبر بأنواعه الثلاثة على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، فهم تحلوا بالصبر في الامتثال للمأمور، وتحلوا بالصبر في تجنب المحظور، وتحلوا أيضا بالصبر في الصبر على المقدور، الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى وكتبها على عباده. والصفة الرابعة اليقين، وكانوا بآياتنا يوقنون. واليقين هو انتفاء الشك وزوال الريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا اجتمعت هذه الصفات الأربع في عبد كان إماما للمتقين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu dari surat Sajdah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya yaitu menjadikanlah di antara mereka, dan kami jadikan di antara mereka para imam, para pemimpin yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami, dan mereka bersabar serta mereka yakin, penuh dengan keyakinan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga merupakan ayat yang mengumpulkan sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang dikatakan sebagai teladan atau pemimpin yang menyuruh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba tidak mungkin menjadi seorang pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu menjadi pemimpin dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dia telah memenuhi 4 sifat yang disebutkan dalam ayat ini. Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam-imam yang mereka yahduna bi amrina, yang mereka memberi petunjuk kepada masyarakat dengan perintah kami. Adapun sifat yang pertama dan sifat kedua, jadi ayat ini menunjukkan akan 4 sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 sifat pertama diambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, yahduna bi amrina, a'immatan yahduna bi amrina, yaitu para imam-imam yang mereka, para pemimpin yang mereka memberi petunjuk kepada masyarakat dengan perintah kami. Yaitu mereka memberi hidayah, memberi petunjuk, memberi pengarahan kepada masyarakat menuju kepada jalan-jalan kebaikan. Ya. Ini sifat yang pertama. Mereka memberi penjelasan kepada masyarakat, pengarahan kepada masyarakat, agar masyarakat masuk ke dalam pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan. Kemudian mereka berdakwah di atas basirah. Kita bisa ambil dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, bi amrina. Mereka memberi pengarahan dengan perintah kami. Artinya mereka adalah para da'i yang di atas basirah, di atas ilmu. Karena para da'i yang berdakwah di atas kebodohan, di atas kejahilan, dari mereka itulah timbul penyimpangan. Karena kebodohan mereka tersebutlah timbul bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat. Adapun para da'i yang mereka menyuruh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, di atas syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka merekalah yang menjelaskan kepada masyarakat tentang sunnah. Mereka yang menjelaskan tentang jalan-jalan kebaikan. Mereka setiap berdakwah menggunakan dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena firman Allah bi amrina, di atas perintah kami, yaitu syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-ciri para dai tersebut, ya, mereka tidaklah berdakwah kecuali di atas Al-Quran dan sunnah. Setiap mereka berdakwah, mereka menyampaikan suatu pengarahan, mereka mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman dan Rasulullah SAW bersabda. Itu ciri-ciri mereka. Adapun para da'i yang jahil, ya, mereka tidak jauh mereka dari Al-Quran dan Sunnah, yang mereka timbulkan hanyalah khurafat, hanyalah bid'ah yang tidak ada landasannya dari Al-Quran maupun Sunnah. Adapun sifat ketiga dan sifat keempat, sifat yang ketiga dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, lamma sabaru, ya, mereka bersabar. Ya, para da'i hendaknya mereka yang menjadi para imam, mereka hendaknya bersabar.
sabar dengan bentuk 3 kesabaran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghias akhlak mereka dengan kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga menghiasi diri mereka dengan ketaatan, dengan kesabaran dalam menjauhkan diri mereka dari kemaksiatan. Karena menjauhkan diri dari kemaksiatan butuh kesabaran. Sebagaimana untuk bisa taat kepada Allah butuh kepada kesabaran, demikian juga menjauhkan diri dari kemaksiatan dan godaan juga butuh dengan kesabaran. Dan sabar bentuk yang ketiga, yaitu mereka menghiasi diri mereka dengan kesabaran tatkala mereka menghadapi cobaan-cobaan, musibah-musibah yang menyakitkan mereka. Adapun sifat yang keempat, yaitu yakin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yang dimaksud dengan yakin yaitu hilangnya keraguan, ya, hilangnya kebimbangan, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang beriman, mereka yang beriman kepada Allah, kemudian apa? Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu dalam keimanan mereka. Inilah sifat-sifat yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang hendak menjadi pemimpin dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang yang mengaku sebagai tauladan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak memiliki 4 sifat ini, maka tidak benar. Sifat yang harus dia miliki, sebagaimana kita ulang, yaitu hendaknya dia memberi pengarahan kepada masyarakat, berdakwah kepada masyarakat. Yang kedua, dia berdakwah di atas ilmu. Yang ketiga, dia bersabar dalam menjalankan dakwahnya. Dan keempat, dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala.